नमस्कार प्यारे बच्चों, अज असी करन जा रहे हाँ योजक पंजाबी व्याकरण की लड़ी विच। इस तो पहला असी नाम, पड़नाव, विशेषण, किरिया, किरिया विशेषण अते संबंधक बारे विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हाँ। अज असी योजक नूं विस्तार पूर्वक पढ़ांगे। आओ पढ़ते हाँ योजक बारे। योजक योजक शब्द का अर्थ है जोड़न वाला, जिहड़ा दो शब्दां नूं, दो वाकांशां नूं जां वाकां नूं जोड़न दा काम करे, उस शब्द नूं असीं योजक कहने आ। जिवें कि ते, अते, पर, क्योंकि, जिहड़ा, इसलई, तां, सगों आदि कुछ योजक शब्दां दीआं उदाहरणां ने। जे असीं वाकां दे विच देखीए तां पहला वाक है सिमरन ते सुखमन पढ़ रहीआं हन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि। तो उपरोक्त वाकां विच जिहड़े मोटे शब्द ने जिवें कि ते, अते, पर, क्योंकि शब्द ने जिहड़े ये सारे की ने बच्चों, यह योजक शब्द ने। अगे गल करदे हां योजक शब्दां दी वंड दी। तां योजक नूं असीं मुख तौर ते दो तरीकिਆਂ नाल वंड सकदे हां। पहली वंड है रूप के आधार ते, दूजी वंड है अर्थ के आधार ते। जे असी रूप के आधार ते योजक की गल करिए तो तुहानूं याद होना है पिछली वीडियो दे विच असी संबंधक नूं भी रूप के आधार ते दो हिस्सिਆਂ दे विच वंडिया सी, विकारी ते अविकारी। मैं तुहानूं दस्सिया सी विकारी दा अर्थ हुंदा है परिवर्तनशील। ओह विकारी शब्द योजक शब्द जिन्हां दे विच लिंग जां वचन बदलण दे नाल विकार पैदा होवे, यानी कि कोई परिवर्तन आ जावे, कोई तब्दीली आ जावे, उसनूं असी विकारी योजक शब्द कह सकते हाँ। जिवें कि जेड़ा शब्द है, जेड़ा शब्द है जे तां ओह पुलिंग है तो उहदे लई असी जेड़ा शब्द वरतांगे, जे स्त्रीलिंग है तो जेड़ी, जे इक वचन है तो जेड़ा, जे बहुवचन है तो जेड़े। इस प्रकार अविकारी योजक सेम इहदी परिभाषा होएगी, जिन्हां वाकां दे विच लिंग जां वचन बदलण दे नाल कोई परिवर्तन ना आवे, कोई विकार पैदा ना होवे, उन्हां शब्दां नूं असीं अविकारी योजक शब्द कह सकते हां। बहुत सारे जे असीं उपरले जेड़ा शब्द नूं छड्ड दईए, जो शब्द नूं छड्ड लईए तां इह बाकी जिन्ने भी योजक हुंदे ने ਉਹ तकरीबन अविकारी ही हुंदे ने। जे असीं वाक विच योजकां दी वरतों दी गल करिए तो वरतों के आधार पर चाहे तो इहनूं तुसीं वंड मन लो, चाहे इसनूं असीं सिंपली गल कर लीए। उहदे विच भी असीं करिआ सी संबंधक दे विच कि दो तरीकिਆਂ नाल असीं वरत सकदे हां, जां तां इकल्ले ते जां फिर संयुक्त रूप दे विच। इकल्ले तौर ते कुछ शब्द अजिहे हुंदे ने जिहड़े सिंगल होण, मतलब इकल्ले होण, जदों इक्को ही शब्द योजक दा काम करदा है तां उहनूं असीं मूल योजक जां इकैरा योजक कह सकते हाँ। जिवें कि ते, अते, के, जां, पर, परंतु, क्योंकि वगैरह सारे ही शब्द ने जिहड़े यह इकल्ले तौर ते वरते जांदे ने। जिवें रमन ते चमन दोस्त हन, मैं जानदा सां कि तुसीं जरूर आओगे, यह काम तू कर जां ओ करे। तां उपरोक्त वाकां दे विच जिहड़े इकैरे शब्द ने जिवें कि ते, के, जां, ये सारे की ने योजक शब्द ने। अगे जुट के रूप विच
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੇ ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੁੱਟਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਹੇ, ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ ਸੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਟ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਯੋਜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਕਾਰੀ, ਅਵਿਕਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਕਹਿਰੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵੰਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਜਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਾਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੋਹਨ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼, ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
क्यों नहीं आया, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ। ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ, ਤਾਂ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਕਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਯੋਜਕ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਯੋਜਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਜਕ ਚੁਣਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਨੇ। ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੰਤਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।